오바마 미국 대통령이 국가조찬 기도회에서 IS의 만행과 십자군 전쟁을 비교해 논란에 휩싸였습니다. 자세한 소식 잠시 후에 전합니다. 과거 열성 불교 신자였다가 하나님을 만난 뒤 사람을 살리는 대화법을 연구하게 된 한국코칭진흥원의 서우경 원장을 테마 인터뷰에서 만나봅니다. 오늘 문화산책에서는 엄마, 아내로 살아가다 노래라는 꿈으로 뭉친 엄마들의 모임 마마스 브런치를 소개합니다. 여러분 안녕하십니까? 민찬기 목사입니다. 요즘 대학 졸업식이 한창인데 졸업장은 택배로 받고 졸업식장은 듬성듬성 빈자리가 많다고 합니다. 학창생활을 돌아보며 가슴 뭉클했던 졸업식 풍경은 이제 정말 옛말인가 봅니다. 취업난이 만든 씁쓸한 풍경인데요. 감사가 회복되고 본질이 퇴색되지 말아야 할 자리, 바로 우리 자녀들의 교육 현장인 것 같습니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 2월 25일 수요일입니다. 얼마 전 미국 조찬기도회에서 오바마 대통령이 IS와의 전쟁을 십자군 전쟁과 비교하면서 구설수에 올랐는데요. 어떤 내용이었는지 지금부터 전해드리겠습니다. President Obama said that Christians should not get on their high horse and judge Islam by ISIS activities. And he used the Crusades as an example. Was this an appropriate example? It's always interesting to me. I think the Crusades might be the best known portion of Christian history, but yet maybe the most misunderstood. It was an extraordinary, anachronistic reading of the Crusades. We have to remember that the Crusades were, for the most part, defensive wars from Christianity to stem the tide of Islamic invasion, where ISIS, on the other hand, is an aggressive war to take over the rest of the world. It seems like the president seems so disconnected from the terror that ISIS is doing. Is he just not getting it? Where's the disconnect? It's interesting, the word Crusades is not a word that was used during the time of the Crusades. It's in actual fact a term that was invented in the beginning of the 20th century with the rise of liberal ideologies and liberal politics. And it's very clear to me that the president's understanding of Islam and the Crusades tend to be flawed. He sees it as part of a critique on Western colonialism, but of course that's not what it was. It was a defense of Christianity to the invasions of Islam. Well, both Islam and Christianity have, of course, spread throughout the world. Compare the way Islam has spread with how Christianity has spread. Right at the beginning of the start of Muhammad and Islam, Islam always spread through war and violence. And even if you were to look in the life of Muhammad himself, and I know this is often something that nobody wants to talk about, but he goes back to his birthplace and conquers this through violence. Yet we find the opposite in the life of Jesus. There's not a single account in the life of Jesus where he called for violence, but quite the opposite, in that he would say, love your enemies, bless those who curse you. Well, it's interesting because the Quran, as we know, has many verses that say it's okay to harm and kill the unbelievers, the infidels. Is there anything in the Christian Bible, in the New Testament, that says that we can do the same to unbelievers of Christianity? Wendy, quite the opposite, and this is what Jesus said. He said, you have heard an eye for an eye and a tooth for a tooth. And you can always stop and just think about it. In a world like that, nobody's left with any eyes or any teeth. Jesus said, but I tell you, if somebody strikes you on the one cheek, turn the other cheek. And of course, Jesus lived this. Lived this. He died ultimately. That's right. That's amazing. Well, what is the church's role in this great battle of these two civilizations? What an extraordinary opportunity we have as the church right now, Wendy. Christianity has the message of redemption. In my mind, in Islam, there is no possibility for redemption. But here we have the opportunity as the church not only to proclaim clearly what Christ offers, but to show the way to salvation and ultimately peace. What do you think about what King Abdullah in Jordan is doing right now? A lot of people are having a hard time understanding why Muslims are now killing Muslims, but you say this is not new. This has always been true. This war of Muslims against Muslims is something that was there right from the beginning.
What an extraordinary time we live in. And one of the things that I'm hoping that's happening in the horror of what ISIS is that the eyes of the Muslim world, of the Arab world indeed would be opened so that they would see what's really going on. Amen. Dr. Becker, thanks so much for being with us. Always a joy, Wendy. 이번에는 해외 선교 현장을 연결합니다. 오늘은 영국으로 가봅니다. 김보연 목사님 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 영국 브리스톨 한인교회 김보현 목사입니다. 네, 목사님 반갑습니다. 최근 보도된 걸 보니까 앞으로 영국의 주된 종교는 이슬람과 흑인 이민자 교회가 될 것이다 라는 연구 결과가 발표됐다고 하던데요. 어떤 내용입니까? 네, 일간지 더 타임즈가 보도한 내용인데요. 인구 문제 전문가의 연구에 따르면 현재 영국의 인구 변화 추이를 살펴볼 때에 영국의 종교 인구 구성이 머지않아 심각한 변화를 겪게 될 것이라고 주장한 것입니다. 네. 영국 서남부에 위치한 에섹스 대학교 사회경제연구소에서 인구 문제를 연구해온 데이비드 보아스 교수는 이슬람 인구의 급격한 증가와 아프리카 출신 이민자 교회의 도약을 주목하고 있는데요. 네. 정기적인 신앙생활의 열기가 급격히 식고 있는 전통적인 교회를 대신해 이들이 영국 종교의 주축을 이루게 될 것이라고 전망한 것입니다. 네. 세속화의 영향 등으로 인해 기독교인의 감소 문제는 이미 오래전부터 제기되어 왔습니다만 이슬람과 아프리카 이민자들의 교회, 즉 브라운과 블랙 피플들이 영국 종교의 주류를 이루게 될 것이라는 보도는 다소 충격적으로 받아들여지고 있습니다. 유럽 교회들의 현실을 다시 한번 일깨워준 내용이 아닐까 하는데요. 이슬람 인구의 증가도 눈여겨봐지네요. 네, 보아스 교수는 이슬람 인구 증가 문제에 대해서도 다양한 연구와 조사 활동을 벌인 바 있습니다. 네. 보아스 교수의 다른 논문에 따르면 무슬림 신생아는 현재 영국 내에서 태어나고 있는 신생아 10명 중 1명을 차지하고 있다고 합니다. 네. 이는 영국 내에서 태어나는 이민자 자녀의 비율의 25%인데요. 25%라는 건 이민자 신생아 10명 중 4명이 무슬림 자녀라는 얘기입니다. 네. 지금 당장 이민 정책을 바꾼다 해도 무슬림의 증가세를 막을 수 없다는 것을 의미하는 것입니다. 이러한 무슬림 인구의 급증 원인은 이슬람이 갖고 있는 독특한 이주 정책과 일부 다처제를 허용한 결혼과 다산의 관습에서 찾을 수 있습니다. 네. 또한 숫자상 증가 못지않게 이들의 뛰어난 종교심도 유럽은 물론 영국 내 이슬람의 영향력 확산에 기여한다 하겠습니다. 이민자들의 교회 중에는 한인 교회도 그 중에 하나가 될 텐데요. 영국 사회 내에서의 한인 교회 어떻습니까, 목사님? 현재 영국 내 교회 수는 약 1만 2천 개로 이야기하는데요. 네. 영국 내 한인 교회 숫자는 여기에 1%에 해당하는 120개로 추정됩니다. 대부분의 한인 교회는 런던 외곽의 한인 밀집 지역을 중심으로 세워져 있는데 영국 내 한인 교회 가운데 자체 건물을 확보한 교회는 서너 군데에 불과할 만큼 열악한 실정입니다. 네. 또한 대부분 한인 교회는 교단마다 차이는 있는데요. 한국 교회와 행정상 연계를 가진 교회들도 있지만 한국 교회는 물론 영국 내 현지 교회와도 공식적인 연계 없이 독립적인 형태로 운영되는 교회가 대부분이라 하겠습니다. 네. 최근 거듭되는 이민법 강화로 인해 유학생 대부분은 가족 동반에 많은 어려움을 겪고 이는 곧바로 한인 사회의 위축으로 이어지고 있습니다. 그러나 한영 가정의 숫자가 지속적으로 증가하고 있고 북한 이탈 주민들, 즉 영국 내 정착한 이들의 숫자가 아직은 통계상 미국이나 캐나다를 앞서고 있는 상황들을 고려한다면 한인교회의 새로운 역할이 점차 더 폭넓게 요구되고 있다 하겠습니다. 그렇군요. 영국 내에서도 여러 가지 사회적 변화들을 감지해서 이민자들에 대한 정책을 내놓고 있는 것 같은데요. 한인교회가 식어가는 유럽 교회들의 뜨거운 신앙의 불씨를 살릴 수 있는 역할을 감당할 수 있기를 기대해 봅니다. 목사님, 오늘 소식 감사합니다. 네, 감사합니다.
너무나 기막힌 연단을 거쳐 하나님의 자녀가 된 분들의 간증은 참 뜨겁고 열정적이죠. 그 삶 역시 주님을 증거하며 놀라운 은혜를 전하게 되는데요. 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서 만날 주인공도 바로 그런 분입니다. 국내 최고의 코칭 전문가 서우경 박사, 지금부터 만나보겠습니다. 하나님은 오늘도 살아계시며 그분의 약속은 반드시 이루어진다. 길을 묻는 사람들에게 이정표가 되어주고 있는 코칭 전문가 서우경 원장. 그녀가 건네는 도움은 의외로 간단합니다. 모든 출발의 지점을 하나님으로부터 찾는 것. 안녕하세요. 코칭을 담당하고 있습니다. 한국코칭진흥원의 서우경 원장입니다. 코칭은 포커스 자체가 미래에 있습니다. 그래서 미래에 내가 좀 달라지고 싶다, 내가 좀 성장하고 싶다, 내가 좀 변화하고 싶다, 우리 조직이 좀 성과를 내고 싶다, 이제 그런 욕구가 있는 사람들을 대상으로 해서 미래 개인과 조직이 변화와 성장을 가져오도록 도와주는 대화법이 바로 코칭의 영역입니다. 코칭을 시작하게 된 계기요. 거기에는 이제 출발점은 제가 하나님을 이제 만나게 된 거랑 좀 연결이 있어요. 한 20년 전부터 그때는 이제 마냥 아프기만 하는 시절이 있었는데, 그때 만약에 내 인생에 내가 다시 건강해진다면 사람을 좀 살리는 그런 전공의 공부를 하고 싶다. 그래서 사람들에게 좀 희망을 주고 또 사람의 성장을 이끌어주는 그런 학문의 영역이 어디 있을까 늘 퀘스천을 가졌었거든요. 이제 그런 영역을 찾다 보니까 제가 찾던 그 영역이 바로 코칭이라는 것을 알게 되었어요. 그래서 시작을 하게 됐습니다. 죽을 고비를 넘나들었던 서우경 원장. 그녀에게 기다리고 있던 건 이것만이 아니었습니다. 하나님 알기 전에는 불교가 최고인 줄 알았고요. 큰 사찰에서 운영하는 이제 불교 대학에 가서 아이들을 이제 가르치고 이제 불교 경전을 수만 부씩 찍어가지고 전국 사찰에 보내고, 제가 불교 경전 가지고 논문 쓰고 이제 집에 온 날에 제가 밤중에 일어나서 계속 알 수 없는 말들을 했었어요. 그런 증상이 이제 3일 동안 계속 있었어요. 그래서 친정이가 좀 쉬어야 되겠다. 짐을 꾸려서 친정집에 도착해서 추상화 달력이 있었거든요. 십자가에 못 박힌 예수 그리스도. 그 형상이 제 눈에 보이기 시작했습니다. 눈물을 흘리는데 그 눈물이 이제 피눈물을 흘리시니까 너무 고통스러워서, 그래서 이제 그거를 보면서 그 고통이 저한테 막 전해지기 시작하는 거예요. 그래서 저도 모르게 이제 무릎을 꿇고 주님, 당신이 지신 십자가가 너무 힘들어 보입니다. 이제 저도 그 십자가를 함께 지겠습니다. 이 고백을 한 거예요. 내가 왜 이런 얘기를 하지? 이제 그러면서 그냥 저절로 깨달아지는 거예요. 아, 그렇구나. 내가 원래 하나님 자녀였는데 내가 다른 쪽에 가 있었구나. 이제 이런 것들을 누가 와서 가르쳐 주지 않는데 그 고백한 이후에 이제 그냥 깨달아지기 시작하는 거예요. 그러면서 그때부터 이제 무릎을 꿇고 이제 기도하면서 빨리 하나님 아버지가 계신 곳으로 가야 되겠다. 알 수 없는 신비. 하나님과의 만남은 그렇게 시작됐습니다. 7일 기도가 끝났을 때 하나님이 3년 동안 아팠던 모든 병증을 다 고쳐주셨거든요. 하나님을 만나고 이제 기도원에서 내려왔을 때, 근데 그 아버지가 그날 왔는데 너무 불쌍해 보이는 거예요, 그 영혼이. 그래서 이제 성경책을 이렇게 위에다 올려놓고 이제 무릎을 꿇고, 하나님 아버지, 육신의 아비 서 누구누구는 하나님을 모르고 지금까지 살아왔습니다. 그러면서 이제 육신의 아비가 있는 상태에서 하나님 아버지가 살아계신 거를 직접 보여달라고 막 울면서 그 아버지의 영혼을 위해서 엄청 기도를 했었어요. 예수님 이름으로 기도드립니다 하고 아멘 할 때 성경책 이렇게 있는데 갑자기 팍 이렇게 창문에가 성경책이 딱 꽂히고 천둥 우레 번개 막 치면서 막 시꺼매지고 막 쾅쾅쾅 거리고 그러니까 저희 가족들 다 그 장면을 보면서 이제 너무 충격을 받고, 그래서 이제 계속 보면서 아버지 너 괜찮냐고,
아버지 저렇게 하나님이 지금 말씀해 주시는 거, 우리의 기도에 응답하시는 걸 지금 모르시냐고 막 이제 그러면서 이제 옥신각신 하는데, 그래서 가족 모두가 이제 그때부터 저희 아버지도 다 이제 교회로 또 나가게 되고, 내가 죽은 자의 하나님이 아니라 산 자의 하나님이다. 너희들 내가 살아계신 걸 이제는 믿어라. 우상에게 가지 마라. 그런 사인을 하나님이 온 전체를 동원해서 이렇게 저와 저희 가족들에게 보여주신 것 같아요. 누구도 부인할 수 없는 뚜렷한 증거로 찾아와 주신 하나님. 주님은 그렇게 가족 모두를 증인 삼아 주셨습니다. 믿는 자든 믿지 않은 자들은 제가 전하고 싶은 메시지는 딱 하나예요. 하나님은 살아계신 하나님이다. 구약의 하나님, 여호와 하나님은 오늘도 우리와 함께하고 계시고 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 하나님이다. 이제 그 하나님에 대한 그 메시지를 저는 코칭이란 도구를 통해서 세상으로 이제 나간 거죠. 저는 퍼펙트 코치라고 생각합니다. 완벽한 코치이신 하나님, 하나님 아버지는 정말 사랑이시고요. 내가 가야 될 길, 어느 길로 가야 되는지 인도해 주시는 정말 완벽한 코치. 그 사랑을 조금이라도 보게 되고 닮아가고자 하는 것, 그것을 알려주셔서 너무나 감사하게 생각합니다. 완전하신 나의 주, 그분이 인도해 주신 길처럼 코칭이라는 일을 통해 오직 생명의 통로로 살고 싶다는 서우경 원장. 그녀는 오늘도 자신을 소개하는 그 어떤 수식어보다 하나님의 딸로, 그리스도의 증인으로 살아가고 있습니다. 서우경 박사의 삶이 또 누군가에게는 위로가 되고 도전이 될 것 같습니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 전해드리는 순서입니다. 광림교회가 청소년 연합 수련회 2015 리바이벌 컨퍼런스를 개최했습니다. 광림교회는 지방의 비전교회 청소년들을 초청해 하나님의 경륜과 비전, 그리고 부르심을 주제로 다양한 프로그램을 마련했습니다. 유성훈 기자가 보도합니다. 중학생부터 고3까지 새 학기를 앞두고 있는 청소년 100여 명이 한자리에 모였습니다. 이 자리에 모인 청소년들은 광림교회 청년선교국과 교육국 등이 주관한 청소년 연합수련회 2015 리바이벌 컨퍼런스에 참여하기 위해 안산과 인천, 충주와 평창 등 8개 지역 10개 교회에서 찾은 것입니다. 지난 8년 동안 여름마다 전국의 미자립교회를 찾아 여름 성경학교로 섬겼던 광림교회가 지방에서 큰 집회를 체험하지 못하는 청소년들에게 기회를 주기 위해 올해 처음으로 연합수련회를 마련했습니다. 지방에서는 큰 집회를 참여해 볼 만한 기회들이 청소년들에게 없다는 것을 저희가 이제 봤고요. 그런 니드들이 있었습니다. 그래서 그런 것들이 지금 세대에서 많이 체험이 없구나. 그래서 그런 어떤 대규모적인 집회들을 만들어 보자. 이번 행사는 전국의 청소년들에게 이 시대에 하나님이 어떻게 경영하시는지 아이들의 눈높이에 맞춰 하나님의 경륜과 비전, 그리고 부르심에 대한 메시지를 전해주기 위해 기획됐습니다. 이 시대의 청소년들과 또 청년들이 고민해야 될 지점들이 아닌가. 그래서 경륜과 비전과 소명이라고 하는 그런 주제를 가지고서 한번 이런 고민들을 함께 청소년들과 함께 해보자. 리바이벌 컨퍼런스에서는 주제에 맞는 다양한 강의와 집회뿐 아니라 조별 프로그램 등이 진행됐습니다. 행사에 참석한 아이들은 넘치는 은혜뿐 아니라 비전에 대한 응답도 받고 친구도 사귀는 수련회가 되길 기대했습니다. 이제 하나님을 믿으니까 여기 은혜 받으러 왔고요. 친구들도 많이 사귀고 은혜 받고 잘 돌아갔으면 좋겠어요. 항상 하나님께서 저를 써주셨으면 하는 기도를 항상 하고 있고, 이번에도 그 기도를 하면서 거기에 대해서 하나님 응답해 주셨으면 좋겠고, 그 길로 제가 갈 수 있도록 바로 잡아주셨으면 좋겠다는 바람이 있습니다. 광림교회는 2015 리바이벌 컨퍼런스를 시작으로 전국의 크리스천 청소년들에게 올바른 크리스천의 가치관을 심어주고 한국교회의 미래로 잘 성장할 수 있도록 청소년 연합수련회를 매년 개최한다는 계획입니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 매년 6,000명의 목회자가 배출되지만
이들을 수용할 수 있는 교회와 기독교 기관은 매우 부족한 실정입니다. 하지만 과거와 다르게 예비 목회자들은 교회 개척을 쉽게 선택하지 못하고 있는데요. 어떤 어려움이 있기 때문일까요? 최은원 기자 보도입니다. 지난해 각 교단이 발표한 교세 통계에 따르면 주요 교단 상당수는 배출된 목회자 수에 비해 낮은 교회 증가세를 보였습니다. 대한예수교 장로회 통합과 합동총회의 목회자는 2013년 대비 각각 615명과 448명 증가했습니다. 하지만 교회 수는 통합이 175개, 합동 55개 늘어난 것에 그쳤습니다. 예장합신과 기독교대한감리회, 한국기독교장로회도 사정이 비슷한 실정입니다. 목회자 수 증가폭에 비해 교회 수 증가가 따라잡지 못하고 있습니다. 이 같은 결과는 예비 목회자들이 교회 개척보다는 선교와 사회복지 등 다른 방향의 진로를 선호하는 추세 때문인 것으로 보입니다. 개인적으로는 개척을 하고 싶지만 지금 상황이 개척을 하는데도 좀 자리가 나지 않고 또 비용도 많이 들어서 개척교회에 대해서 생각하는 적은 없고요. 저는 기관 목회 쪽으로 해서 생각을 해봐가지고. 예비 목회자들이 교회 개척을 꺼려하는 원인으로 경제적 어려움 등 현실적인 문제가 크게 작용하고 있는 것으로 알려졌습니다. 하고 싶어 하는데 개척은 보통 생각하지를 못해요. 왜냐하면 개척할 수 있는 장소, 여건, 물질적인 기반, 지원자가 많이 없기 때문에 보통 수련 목회를 하거나 아니면 단독 목회 자리를 찾아서 보통 가고자 해요. 이에 대해 선배 목회자들은 교회 개척에서 가장 필요한 것은 물질이 아닌 목회에 대한 확고한 비전이라고 강조했습니다. 많은 학생들이 방법을 찾고 있는데 방법보다 내가 왜 목회를 하고 왜 복음을 전하는 자리에 있어야 되는가라고 하는 질문을 먼저 답을 내야 됩니다. 절대 그렇지 않다. 교회는 돈으로 세워지는 것이 아니라 생명이 생명을 낳는다라는 마음이 있었어요. 예수님 때문에 나는 변화되었다. 그 예수님이 생명이다라는 고백들이 한 사람 두 사람 일어난다면 한국교회에 소망이 있다고 저는 확신합니다. 교단과 한국교회가 책임의식을 갖고 목회자를 키워야 한다는 의견도 제기됐습니다. 한국교회 현실에 맞춰 교단 차원에서 책임질 수 있는 만큼의 신학생을 받아들이는 한편 준비된 목회자를 양성하기 위한 교육 여건이 마련돼야 한다고 지적했습니다. 한 명의 목회자 후보생을 세운다라고 한다면 그 목회자 후보생이 제대로 된 목사 그리고 바른 목회를 할 수 있도록 관리 감독해주는 기존의 교회와 그리고 선배 목사님들이 저는 분명히 필요하다고 봅니다. 교회 10개 중 9개는 문을 닫는다는 말이 공공연한 현실에 놓인 예비 목회자들. 교회 개척에 대한 꿈을 펼칠 수 있는 환경과 함께 실패를 두려워하지 않는 견고한 믿음이 필요할 때입니다. CTN 뉴스 최은원입니다. 한 주간의 기독교 문학의 소식을 전해드립니다. 박여명 아나운서 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 연휴 잘 보내셨나요? 네, 잘 보냈습니다. 네. 오늘 어떤 소식을 준비하셨나요? 네, 아마도 이번 연휴에도 뭐 집안일이다 육아다 가장 바쁘셨을 분들이 아마도 우리네 엄마들이 아니었을까 싶은데요. 오늘은 제가 그 엄마들을 위로하기 위해서 아주 특별한 앨범 한 장을 준비해 왔습니다. 엄마들을 위로해주는 앨범이라고 하니까 네. 더 많은 관심을 갖는 분들이 많으실 것 같은데요. 어떤가요? 네, 이 한 가정의 아내로 또 엄마로 살아가면서 잠시 꿈을 접어야 했던 엄마들이 다시 뭉쳤다고 합니다. 바로 마마스 브런치라는 팀인데요. 같은 상황에 있는 엄마들을 위로하고 또 하나님께서 주신 달란트를 통해서 하나님을 노래하고자 뭉친 팀이라고 합니다. 제가 직접 만나고 왔는데요. 지금부터 화면으로 함께 만나보시죠. 엄마가 된다는 것, 엄마로 산다는 것. 너무나도 벅차고 기쁜 일이지만 때로는 지치고 외롭기도 하죠. 정신없는 아침, 가족들이 하나둘씩 집 밖으로 나가고 나면 어수선한 집안을 정돈한 후 한숨 돌리며 뒤늦은 아침을 챙기는 잠깐의 휴식. 그 시간을 꼭 닮은 팀이 있습니다. 마마스 브런치입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다.
마마스 브런치 어떤 뜻인지도 궁금하고요. 또 어떻게 시작된 팀인지도 좀 설명을 해주시면 좋을 것 같아요. 저희가 한국 컨티넨탈 싱어즈라는 팀에서 이제 알고 지내던 친구들이 동생들 뭐 이렇게 친구들인데 이제 엄마가 되고 나서 이렇게 육아하면서 집에만 있고 너무 힘들더라고요. 그래서 이제 집으로 불러들이기 이제 시작한 거죠. 우리 같이 모여서 노래 같이 한번 불러볼까? 그렇게 그래서 일주일에 한 번, 뭐 한 달에 한 두세 번 모일 때도 있고 했는데 그렇게 모이다가 네, 앨범도 나오고 이렇게 집회도 하게 되고 네 그렇게 됐습니다. 엄마라는 이름으로 살다 아주 오랜만에 꺼내든 한 사람으로서의 한 여자로서의 꿈. 바로 그 꿈, 노래가 그리워 한 달에 한 번, 일주일에 한 번씩 모이던 엄마들이 첫 번째 앨범을 냈는데요. 그것이 바로 마마스 브런치의 시작이었습니다. 총 11곡이에요. 그 중에는 이제 자작곡도 있고 그리고 찬송가 편곡, 기존의 곡들을 편곡한 곡들도 있고요. 그리고 피아노 연주곡도 있어요. 근데 전체적인 분위기는 저희가 처음에 컨셉을 잡을 때 아이를 재우면서 엄마가 아이와 함께 들을 수 있는 음악을 하자. 애들 보내고 또 이제 남편 보내고 나서 찬밥 막 먹고 집안일 정리하고 한숨 딱 돌리는 그 시간에 우리가 그 빈 마음을 좀 채워주자. 그런 마음으로 이제 앨범을 만든 거예요. 이런 우스갯소리도 있죠. 세상에는 3가지 성이 있다. 남자, 여자, 그리고 엄마. 그만큼 엄마로 산다는 것이 쉽지 않다는 의미일 텐데요. 어려운 상황에서 완성된 앨범이라 그럴까요? 그만큼 의미도 컸다고 합니다. 저희가 아이들을 다 데리고 와야 하는 상황이어서 그렇다고 이제 아이들을 데리고 녹음실을 들어갈 수는 없으니 녹음실과 가까운 놀이터에 막 다들 도시락을 싸와가지고 돗자리 펴놓고 그러니까 애들 놀리면서 또 막 그때 한여름이었던 걸로 기억이 나는데 막 이제 막 애들은 더워서 막 얼굴이 빨개졌는데 엄마들이 이제 차례 되는 대로 한 명씩 올라갔다가 내려왔다가 막 그렇게 좀 힘들기도 하면서 재밌게 녹음을 한 것 같습니다. 이번 앨범에 수록된 4곡의 자작곡 중 가장 눈길을 끄는 것은 엄마로서의 진솔한 고백이 담긴 엄마의 기도인데요. 처음에는 서툴렀을지 몰라도 아내로 엄마로서 성장해가는 모습에 감사하는 마음을 담았다고 합니다. 그 매일매일 아이들한테 이제 해주던 기도를 이제 정리를 한 거예요. 엄마로 이렇게 산다는 게 우연찮게 사는 게 아니라고 저는 생각하거든요. 누구나 결혼을 하고 누구나 아이를 낳지만 그 누구나 하는 걸 사명으로 받아들인다면 정말 기쁘게 힘들어도 아이 키우고 그리고 가정 안에서도 이제 남편과 아이를 기도로 섬기고 그리고 이웃에 선한 영향력을 끼쳤으면 좋겠다라는 마음으로 엄마가 되고 싶긴 했는데 여자로 살았던 삶이 빨리 쉽게 포기가 안 되더라고요. 하나님이 우리를 바라보시는 모습이 이렇지 않을까. 엄마가 되고 아빠가 되어 보니까 이제 그게 조금씩 알겠더라고요. 어쩌면은 내가 그냥 내 인생만을 위해서 살았으면 맛보지 못했을 그런 어떤 관계 속에서 생기는 어떤 그런 다양한 것들이 제가 결혼하고 또 아기를 낳아서 엄마가 되면서 배울 수 있다는 게 고통스러운 일들도 있지만 되게 감사한 것 같아요. 평생 하나님을 노래하길 원했던 이들. 그런데 아내가 되고 엄마가 되고 나니 그 노래가 참 어려운 일이었습니다. 하지만 이제 이들은 하나님 앞에서 그 일상을 노래하고 있습니다. 힘들고 어려워도 자신들의 노래가 간결하고도 잔잔한 그러나 굳은 결심을 하게 하는 누군가의 묵상의 시간에 도움이 될 수 있다면 그렇게 마마스 브런치라는 이름을 이어가고 싶기 때문입니다. 이렇게 믿음의 선배님들을 또 찬양으로 섬기고 싶은 마음 그리고 저희와 같은 처지에 있고 저희와 같이 힘든 과정을 겪어왔던 엄마들을 위로하고 싶고 또 저희의 찬양에 또 저희 노래에 같이 공감해
해줄 수 있다면 그거만큼 더 좋은 일이 어디 있겠나 싶어서 저희 가장 큰 가치를 그걸로 삼고 연습을 하고 있고요. 멤버도 충원을 하고 계속 연습도 해가고 이렇게 색깔이 조금 바뀔지언정 저희의 이렇게 찬양을 하고자 하는 본래의 모습을 잃지는 않고자 계속 애쓸 거예요. 네. 그 누구도 엄마가 되는 법을 가르쳐 주진 않죠. 그렇기에 아프고 고통스럽기도 했지만 그 시간을 묵묵히 견디며 감사로 하나님께 영광 돌리는 이들. 하루하루 성장해 가고 있는 우리 엄마들의 노래 한번 들어보실까요? 네, 저희 마마스 브런치 첫 번째 브런치가 나왔습니다. 많이 들으시면서 위로 함께 받으셨으면 좋겠고 또 그걸로 힘 얻어서 또 엄마로서 아내로서 힘을 얻고 또 기쁘게 살아가셨으면 좋겠습니다. 마마스 브런치 화이팅! 엄마라는 존재, 그 이름만으로도 참 위대하다고 생각합니다. 아내로, 엄마로 살던 분들이 이렇게 다시 노래하면서 네. 스스로에게도 큰 위로가 됐을 것 같습니다. 네. 참 보기에 좋습니다. 네, 맞습니다. 사실은 엄마가 되는 일이 누가 가르쳐주는 일이 아니지 않습니까? 그렇기 때문에 참 힘들고 어렵고 또 지칠 때도 많을 텐데요. 그런 일상 속에서 나오는 고백이라 그런지 더 은혜가 되고 공감이 되는 것 같습니다. 엄마라는 이름으로 계속 성장하고 있는 마마스 브런치입니다. 마마스 브런치 항상 응원하고요. 또 더불어서 이 세상의 모든 엄마들 항상 응원합니다. 이어서 기독교 신간 소식도 전해드릴게요. 겉으로 보이는 모습과 실제 삶의 모습이 달라서 가슴 한구석이 답답할 때 혹시 있었나요? 말뿐인 믿음이 아닌 삶으로 예수를 말하는 신앙을 갖고 싶은가요? 그렇다면 캐리 슈과 크리스 슈의 당신이 메시지다에 주목해 보시죠. 당신이 메시지다는 말과 삶이 불일치한 삶에 고민하고 있는 이들을 위해 하나님의 메신저가 되는 방법을 말씀과 더불어 저자의 경험과 함께 하나하나 나누고 있는 책인데요. 뉴욕타임즈 베스트셀러로 꼽히기도 한 이 책을 통해 말과 설교의 복음을 넘어 행동하는 복음, 사람을 위한 복음을 발견하고 경험하게 될 것입니다. 더 이상 교회에 호의적이지 않은 세상, 이 시대의 교회는 어떤 존재가 되어야 할까? 사람들을 부르던 자리에서 사람들에게로 나아가는 일상교회가 되는 것이 오늘날 교회의 소명이라고 외치는 팀 체스터와 스티브 티미스의 일상교회가 출간됐습니다. 교회에 대한 성경적 비전과 저자들의 실제 경험이 풍성하게 담긴 이 책은 베드로전서를 통해 하나님의 부르심을 탐구하고 일상의 공동체, 목양, 선교, 전도의 원리들을 구체적이고 탁월하게 전달하고 있는데요. 세상이 이웃 삼고 싶은 교회, 과연 어떤 모습일까요? 우리는 누구나 하나님께 쓰임받는 인생을 살기 원합니다. 하나님의 뜻을 구하며 하나님이 원하시는 대로 살고 싶다고 말하지만 사실 내 마음속 왕의 자리에는 내가 앉아있을 때도 많죠. 당신의 삶에서 왕은 누구인가? 라는 질문을 던지는 김병삼 목사의 누가 왕인가가 출간됐습니다. 이 책은 사울과 다윗, 솔로몬, 여로보암 등 이스라엘 12왕의 생애를 따라가며 신앙의 본질을 찾아가는데요. 하나님 앞에 올바른 리더십을 배우고자 하는 리더들이나 이스라엘 역사 속 왕들이 하나님 앞에 어떻게 쓰였는지 궁금한 사람이라면 이 책을 한번 만나보시죠. 반지성주의 시대를 사는 그리스도인에게 고하다. 그리스도인의 삶에서 지성이 차지하는 역할을 선명하게 보여주는 존 스토트의 생각하는 그리스도인이 출간됐습니다. 그리스도인의 삶에서 지성은 어떤 역할을 하고 있을까? 지성이란 과연 공부할 때나 사용되는 것일까? 생각하는 그리스도인은 이같이 실제적이고 중요한 질문에 분명한 답을 주고 있는데요. 복음을 전할 때 이성이 어떤 역할을 하는지, 믿음은 과연 비합리적인 것인지, 상식은 그리스도인에게 어떤 역할을 하는지 궁금하다면 이 책을 펼쳐보시는 건 어떨까요? 여러 가지 책들을 소개해 주셨는데요.
저도 이 중에서 꼭 한 권 읽어봐야겠습니다. 박여명 아나운서와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. C채널 매거진 굿데이는 누구나 참여하실 수 있습니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷 검색으로도 저희 방송을 다시 보실 수 있으니까 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 올 봄은 꽃샘추위가 심할 거라는 전망이 나왔는데요. 미세먼지에 황사에 꽃샘추위까지 올해 봄맞이는 좀 요란할 것 같습니다. 특별히 건강관리에 신경 쓰셔야 하겠습니다. 오늘도 복된 하루 보내시고요. 저는 다음 시간에 찾아뵙겠습니다.